ایک شخص کہتا ہے کہ رستے میں آتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا تھا، خدا نہ خواستہ تو یہ مجبوری ہے، اور ایک یہ کہتا تھا کہ میں رستے میں کہیں کھڑا ہو گیا تھا، دھیان لگ گیا تھا، اس پر غصہ ہے۔ غفلت نہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک صحابی اپنے مکان کی چھت بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور چھت تک مکان پہنچ گیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے کوئی نئی آیت نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں، آیت تو حضور نے پڑھ کے سنائی ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اپنی غفلت میں۔ فرماتے ہیں جب میں نے انہیں یہ آیت سنائی نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ پھر وہ نیچے اترے، انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھ گئے۔ تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مکان نہیں بنانا؟ تو فرمانے لگے تمہیں نے تو کہا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو تم نے آیت سنائی ہے، تو اب میں مکان بناتا رہوں؟ اب تیاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اب تیاری کرتے۔ ایک بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ نوکری سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ من پسند کھانوں سے بھی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، معدہ ہی برداشت نہیں کرتا، کھا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہمیں گناہوں سے ریٹائر ہونے کی توفیق عطا کرے۔ بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بشری تقاضے اور نبوت و رسالت کی عظمت اور شان کے خلاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے پر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائے گاہ جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے تقریباً آیت نمبر 24 تک پھر اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، صبح و شام کا آنا جانا، ان باتوں کا پھر سے ایک دفعہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ فرمایا یہ میں نے ہر نبی کو وحی کی، یہ ہر رسول کو کہا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ بڑا ہی پسند ہے یہ جملہ اللہ کو، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وہ غافل ہو کے پھر رہے ہیں، دین کی باتوں سے روح گردانی کرتے ہیں، جب کوئی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے سنتے نہیں۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ دروازے بند بھی ہم نے کھولے ہیں اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ پھر آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی، جو زندہ ہے وہ مرے گا بھی۔ الاشیاء تعریف بھی ازدادیہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی، دن ہے تو پھر رات بھی آئے گی، صبح ہے تو شام بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس پر موت بھی آئے گی۔ آگے چل کے بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت دی جائے گی۔
अचानक आ जाएगी। आयत नंबर 42 से अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद हैं सब की नफ़ी कर दी गई। आयत नंबर 46 में फरमाया कि जो लोग आज़ाब का मुतालबा करते हैं, अगर इनको अल्लाह के अज़ाब का झोंका भी लगे, हल्की सी हवा भी लगे, तो ये अपने जालिम होने का एतराफ़ कर लें। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 47 में फरमाया कि क़यामत के दिन अदल का तराजू कायम होगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। हर एक का राई के दाने के बराबर भी कोई अमल हुआ तो वो रिकॉर्ड पे आएगा। आयत नंबर 51 से एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो अपने चचा और कौम को बुत परस्ती पर मलामत करते रहे और कहते रहे कि अल्लाह की कसम, तुम्हारे पीठ के फेरने के बाद, जाने के बाद तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ खुफिया तदबीर करूँगा। तदबीर बड़ी शानदार की हज़रत इब्राहीम ने। जब कौम सारी मेले पे चली गई ना, तो आपने कुल्हाड़ा लिया और छोटे सारे बुत काट दिए। एक होता है महबूब से मोहब्बत करना और एक होता है महबूब के दुश्मन से नफ़रत करना। ये भी बड़ा ही ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। ये भी जब बदर की जंग हुई ना, तो अब रिश्तेदार एक दूसरे के आमने सामने थे। हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह, उनके वालिद आए थे मुकाबले में बेटे के, रिश्तेदार आमने सामने थे। तो वहाँ एक जुमला है तारीखी जो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया। एक तारीखी जुमला है ये, महबूब के दुश्मन से अदावत रखना। आला हज़रत फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हमारी भाई ज़मीन ही कोई नहीं तो किसी के साथ रटा क्या होगा, जायदाद ही नहीं तो झगड़ा क्या है। झगड़ा तो सिर्फ इतना ही है कि महबूब के बारे में कच्ची बात ना करो, कमज़ोर बात में। इतनी सी बात है, वो किसी ने कहा था सियासत दे झगड़े असां छोड़ दिते ते दौलत दे झगड़े असां छोड़ दिते। मुहब्बत दा झगड़ा है, छुड़ा कोई नहीं सकता। ये मुहब्बत दा झगड़ा है, इनू छुड़ा कोई नहीं सकता। तो हज़रत उमर फारूक ने बड़ा तारीखी जुमला कहा, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग एक दूसरे के रिश्तेदार आमने सामने हैं तो परेशानी हो रही है, हुजूर आप हुक्म करें। मेरा मामू भी आया है यहाँ लड़ने के लिए, तो आप मुझे हुक्म दें, मैं मामू की गर्दन लेके आता हूँ। आप हमें हुक्म दे, खुद हम अपने रिश्तेदारों को हाथों से कत्ल करेंगे, इसलिए कि हमारे नज़दीक रिश्ता वही है जो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत वाला रिश्ता है। तो ये याद रख लें कि ये भी एक बहुत बड़ा एजाज है कि आपको दुश्मन पर गुस्सा है। वो भी अजीब इंसान है जिसे दुश्मन पे गुस्सा ही ना आए। अल्लाह ने कुरान में कहा, मैं सूरत तौबा में आपको सुना आया हूँ कि फरमाया, महबूब ये मुनाफिक तेरे बेअदब हैं, तू अगर 70 बार भी कहे तो मैं फिर भी इनको माफ नहीं करूंगा। अल्लाह से बड़ा तो रहम करने वाला कोई नहीं ना, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं ना। तो अगर रब कुछ लोगों पे जलाल करता है तो यहाँ बहुत सारे लोगों को ज्यादा इंसानियत नजर आने लग जाती। वो कहते हैं जी इंसान है, ओ खुदा के बंदे, इंसान वो होता है जो रसूलुल्लाह का अदब करता है सल्लल्लाहु। तो हजरत इब्राहीम को बड़ा ही गुस्सा था। यार आप थोड़ा समझें, ये एक ऐसा पहलू है जिसकी बड़ी जरूरत है यहाँ, आप गौर फरमाएं। अल्लामा इकबाल ने कहा, यह दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, और बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा, खुदी है तय के फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब वो बुत क्या कर सकते थे? अल्लाह के पैगंबर का गुस्सा देखें, फरमाया मेरे रब के शरीक बनते हो। हालांकि बुत बने हुए हैं ना, बुत। वो शेख सादी ने मिसाल लिखी है, सौकनों की बात सुनाते हैं तो कहते हैं कि एक शख्स ना मिट्टी की बीबी बना के ना, तो उस पर दुपट्टा डाल के अपनी बीवी से कहने लगा ये तेरी सौकन है। तो शाम को वापस घर आया तो उसने मिट्टी की औरत भी सारी तोड़ डाली थी। ये गुस्सा होता है ना अपने शरीक पे। तो कहा हजरत इब्राहीम ने, मेरे रब के शरीक बनते हो तो सारे छोटे छोटे बुत तोड़ दिए, पाश पाश कर दिए, और जो बड़ा बुत था उसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा रख दिया। तो शाम को वो आए तो किसने किया ये हाल? तो कहने लगे उसी ने किया है जो रोज इनके बारे में हमें बतलाते थे,
بلایا حضرت ابراہیم کو تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے بڑے ہی بیوقوف ہونا، بڑے ہی بیوقوف ہونا، ان خداؤں کو پوجتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔